السلام علیکم، تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاست کا محور ہے اس وقت وہ ہے پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں اس روش پہ چل رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف انہوں نے عوام میں ایک ایسا زہر نوجوانوں کے ذہن کو خراب کر دیا ہے کہ نوجوان جہاں کہیں کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں فوج کو انوالو کر دیتے ہیں کہ یہ بھی فوج نے کیا، فلانا کام بھی فوج نے کیا، یہ بھی فوج۔ اب 12 چنار کا واقعہ ہوا حال ہی میں، پی ٹی آئی والوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہ جبکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اس میں لگا ہے سیاسی معاملات میں، وہ بھی فوج کے خلاف انہیں، حالانکہ فوج نے وہاں کے مشاہران سے رابطہ کیا، یہ کیا، تمام مسائل کو حل کر رہی۔ آج بھی فوج نے مداخلت کی، وہاں تمام معاملات میں وہ آتے ہیں، مگر سیلاب ہو، زلزلہ ہو، پاکستانی فوج کام آتی ہے آپ کے ہر جگہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو۔ مگر اگر پاکستان میں یہ فوج کے خلاف اس طرح سے عوام کے اندر نفرت پھیلانے میں یہ لوگ جو اپنا انہوں نے ایک نسب العین بنایا ہے کچھ سیاسی پارٹیوں نے، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، ماضی میں بھی ایسے جرنلوں نے جو کام کرتے رہے، جرنلوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ضیاء الحق صاحب کی وہ چلا، بے نظیر نے تحریک چلائی، وہ بھی فوج کی، مگر جس حد تک پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف یہ پھیلایا ہے عوام میں، نوجوان نسل میں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آج نوجوان آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ جناب فوج نے یہ کیا، جبکہ فوج کا اس میں بات چیزوں میں عمل دخل نہیں بھی، اور بعض عمل دخل ہے، مگر اس کے باوجود تو کوئی یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ کام کسی نے کیا، سیاسی رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ بھائی سیاسی رہنما فوج کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں آ جائیں، فوج کے معاملات، فوج ان کو راز فراہم کرتی ہے کہ فلاں کرپشن میں ملے، فلاں کرپشن میں ملے، وہ اس کو اچھال دیتے ہیں مخالف جو ہوتے ہیں سیاستدان۔ تو آپ فوج کی کوئی کرپشن ہے یا کسی جنرل کی آپ اخبارات میں میڈیا میں آئی ہے، مگر اس کے لیے پاکستان میں ان کا اپنا قانون ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر یہ جو روش ہے قومی سیاسی جماعتوں کی، ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے جو قانون آئین کی علم برداری ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہاں پاکستان میں اگر یہی چلتا رہا تو نوجوان نسل کا ذہن میں زہر گھولنے کی یہ پالیسی اگر سیاستدانوں نے ختم نہیں کی تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ فوج کو کمزور کیا گیا تو پاکستان سوڈان، لیبیا اس طرح کا بن جائے گا۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ فوج میں بھی جرنلوں نے کرپشن میں ملوث رہے ماضی میں، آگے پیچھے، مگر آپ موجودہ دور میں چل رہے ہیں فوج کو اس بنیاد پہ کرپشن میں، تو ان کو ختم کر دو۔ یا کوئی پاکستان میں سیاستدان اقتدار میں آگے کرپشن کرتے ہیں تو پھر انتخابات ہی نہ کراؤ، نہ کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں آئے گی نہ کرپشن کرے گی، تو بھائی پھر کون سے فرشتے بٹھائیں گے اقتدار میں آ کے؟ تو بھائی یہ تو ایک پاکستان کا معاشرہ ہے، جس آدمی کو موقع نہیں ملتا وہی یہ کہتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں، وہ انگور توڑ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں الزامات لگتے رہے، ماضی میں بھی لگتے رہے، جرنلوں پہ بھی لگے، سیاستدانوں پہ بھی لگے، مگر اداروں کو بدنام کرانا اس حد تک نوجوان، اب باہر کے ملکوں میں ہر سفارت خانے کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان کا کوئی ریٹائر ہو کے جاتا ہے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے، نواز شریف کی گاڑی کا، فائد عیسیٰ کی گاڑی کا، یعنی کہ دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کرنے کے۔ کل کو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، یہی نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے وہاں کسی کو وہاں گنڈے انڈے ماریں گے اگر پی ٹی آئی کا وزیر جاتا ہے یا کوئی مظاہرہ کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ روایتیں جو قائم جو کی جا رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور پاکستان کی فوج کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں آپ کوئی ادارہ کرپشن سے مبرہ ہے یا بالکل ہی، مگر ہر ایک کا اپنا نظام ہے، فوج کا اپنا نظام ہے، ان میں کورٹ مارشل بھی ہوا۔ آپ دیکھیں 35 کے قریب 40 جو ہماری غیر مستقہ تصدیق شدہ رپورٹ ہیں کہ بھئی اندر ہیں اور ان کا تحقیقات ہو رہی ہے، نوبئی کے واقعات میں فیض حمید کو اریسٹ کر لیا، ماضی میں انور شمیم کے ساتھ ہوا، بہت سارے ایسے جنرل ہوئے ہیں، انوار الحق تھے ان کو، مگر اگر پاکستان میں ایک ہمارا ادارہ قابل عزت ہے، سپیریئر ہے، تو اس کو سپیریئر رہنا دینا چاہیے۔ کیا عمران خان آ کے فوج ختم کر دیں گے پاکستان میں؟ عمران خان کیا فوج کو بالکل بیرکوں میں بھیج دیں گے؟ نہیں، کچھ عرصے کے لیے عمران خان آ کے یہ کریں گے کہ یہ ہٹاؤ، اس ادارے سے ہٹاؤ، یہ ہٹاؤ، سب کو ہٹا دو،
फलाने दर्ज अटक में 1 साल गुजरेगा, फिर अपने मनपसंद जनरल को ऊपर लाएंगे, फिर वही सिलसिला चलेगा, उससे उनके रवाबित हो जाएंगे। जैसे ज़िया-उल हक ने जब भुट्टो साहब को फांसी दी थी, बेनज़ीर आई, बेनज़ीर ने तमाम हज़ारों से फौजियों को हटा दिया, तमाम सरबराहों को हटा दिया, बोला नहीं हो। फिर 1 साल के बाद वापस वही सिस्टम चला और आज तक फौजी अदारों के सरबराही बने, क्योंकि वो अपने अदारों में डिसिप्लिन कायम करते हैं। ये आज गुलशन हदीद कराची में स्टील मिल कायम है, तो इसकी सभी कमर जमा इसके में थे, उन्होंने बड़ी अदारे कायम किए, बड़ा गुलशन हदीद को बनाया उन्होंने। एक सिस्टम से तहत बड़े बड़े अदारों के सरबराह फौज होते हैं, तो उसमें एक डिसिप्लिन होता है, ये होता है, जो बात है वो सीधी बात है। अब वो कहते हैं असर रसूख इनका नहीं होना चाहिए हर अदारे में, ये मतलब वैसे तो भाई पाकिस्तान में सियासतदानों ने मौका दिया ना, तमाम सियासतदान एक जगह गोल में कॉन्फ्रेंस कर लें और बैठ जाएं कि जनाब हम फौज को ये चाह रहे हैं कि आइंदा से हम फौज से ये मुतालबा करेंगे, भाई फौज जो है, फौज का ये आईनी है, आइन में ये लिखा हुआ है फौज का किरदार, तो ये फौज इसी किरदार को निभाए, तमाम एक मुतालबा कर लें फौज। क्या ये एक जगह पे मुत्तफ़िका होके कोई फैसला कर सकते, मुत्तफिक हो सकते हैं सियासतदान? कभी नहीं होंगे ये मुत्तफिक होकर, कभी गोल में इस पे नहीं बैठेंगे, कभी ये अपना आपको इत्तेफाक करके एक मुतालबा करें। मगर वो एक दूसरे को कहते हैं चोर, वो कहते हैं वो चोर, वो कहते हैं वो चोर, वो कहते हैं इमरान खान के साथ जो नीचे थे, इमरान खान खुद नहीं है तो नीचे जो उनके लोग थे उन्होंने इतनी चोरियां की, फलाने ने की, ये की, वो इमरान खान ने उनके तहकीकात का हुक्म दिया। तो इसी तरीके से इनके भी लोग, नवाज शरीफ को भी चोर, जरदारी साहब के भी हवाले से पीपल्स पार्टी में भी करप्शन में सब मुलव। तो भाई जब ये मुलविस हैं तो फिर आप अगर मुत्तफ़िका एक फैसला आप करते हैं पाकिस्तान के, भाई आइन के तहत हम ये चाहते हैं कि ये हो, जज ये करें, आर्मी ये करे, तो आप बैठ जाएं एक जगह। मगर एक जगह आप लोग बैठ ही नहीं सकते, आपको फुर्सत ही नहीं एक जगह बैठने की, क्योंकि आप तो फौज के बास पार्टियां तो फौज की लगाए भी पौधा हैं, यानी कि बात सियासतदान फौज की तरफ से ही आए, इसमें सब पे आता है इल्ज़ाम, कोई एक नहीं है। नवाज शरीफ पे भी वज़ीर ख़ज़ाना बने पंजाब के, इसे इमरान खान का तो तवातुर के साथ अपना हमीद गुल से लेके और आज तक यानी बाजवा तक इमरान खान की हिमायत होती रही। मादी में ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि इमरान खान की फला जनरल हिमायत कर रहा है, फला ISI कोशिश करके इमरान खान को लाए कि एक नया चेहरा है, पाकिस्तान का कप्तान है, पाकिस्तान का हीरो है, ये पाकिस्तान में तब्दीली लाए। अब जब तब्दीली लाए तो फौज के साथ उनका झगड़ा शुरू हो गया, बाजवा के साथ। अब वो अवाम सब्र कर रही है, अवाम को 4.5 साल दौर में जो इमरान खान का दौर गुजरा उसमें वो कुछ कर ही नहीं सके। वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था, कि मेरी तैयारी नहीं थी कि क्या हो तो हुकूमत कैसे चलती है, उनका ये मौक़िफ़। भाई कोई एक कारनामा को ऐसा अंजाम दिया होता तो आज अवाम के सामने तो वो होता ना। तो अब अवाम आपको लाएंगे तो क्या इस बात की गारंटी कि कल आपको फिर आपको यही फौजी, आपको आपका मनपसंद कोई जनरल आपके साथ बैठ जाएगा, फिर यही फौज आपको इसी तरीके के मामला चलेंगे? कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? पाकिस्तान में जब तक सियासतदान मुत्तफ़िका ने कोई फ़ैसला नहीं कर लेते, मुत्तफ़िक नहीं होते जमहूरियत की बका के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, यही निज़ाम चलता रहेगा जो पाकिस्तान में चला आ रहा है 1958 से, अयूब खान के ज़माने से। आप किसी तरीके से भी आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं होगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तमाम अदारे, फौज समेत, फौज तो हर आफत बलाए नागानी में आपकी मदद के लिए आती है। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि अंदर से नफ़रत का जहर निकाल के, पाकिस्तान की फ़ौज सरहदों की, जिस तरह मैं कहता हूँ अजीम फ़ौज है पाकिस्तान की, जिस तरह से वो कर रही है, बलूचिस्तान में जाने दे रही है, KPK में जाने दे रही है, उन्होंने सरहद से पार कर धकेल दिया। कब तमाम अगवान आप लोग ले आए सियासी चक्कर में उनको, वापस तालिबान आ गए यहाँ से, वहाँ से भी बलूचिस्तान में जो इतनी दहशत गर्दी हो रही है उससे ज़बरदस्त में उनके जवान मर रहे हैं, बड़े बड़े अफसरान की गाड़ियाँ उड़ा दी गई, माजी में भी उड़ा दी गई, जर्नलों की गाड़ियाँ उड़ी ऐसी। मगर आप लोग नहीं मानते इस चीज़ को। छोटी सी कोई बात होती है फ़ौज की, उसको उछाल देते हैं। फ़ौज का कोई इशू मिल जाए उसको आप लोग प्रोपगेंडा खास करके PTI ने, अफसोस के साथ PTI वालों ने सिरा भी लगाया। अब अगर इमरान खान बाहर आए भी, इस जो तहरीक फाइनल राउंड चल रहा है, तो हुकूमत के साथ कोई, आर्मी के साथ कोई इनकी डील होगी जब ही आएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान में अगर इमरान खान आए इस पोजीशन में, ताकत के जैसे जलाओ गिराओ ये धरने देख के, और फौज ने पैर समेट लिए, ये हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आगे आपके हालात और अनारकी फैलेगी और मामला ख़राब होंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।